ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پارلیمنٹیرین سے بات کر رہے ہیں۔ سبق سیکھ کر انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا ایک مقام حاصل کرے گا۔ اس میں جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک انتہائی کلیدی کردار ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، لائرز ہیں، بینکرز ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اگر ہم نے اس کی پوری طرح تیاری نہ کروائی، ان کو مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تعلیم کے جو ماڈرن جو گیجٹریز ہیں وہ ان کے حوالے نہ کی، تو پھر یہ سفر ادھورا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں، آپ ایک ٹارچ بیررز بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں، اور میں اس کے لیے پوری طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ مل کر اس جو یہ ہماری جو جرنی ہے اس میں آپ پوری طرح حصہ ڈالیں اور اس میں شامل ہوں۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو IMF کا ابھی انشاءاللہ ایک مرحلہ باقی ہے، 25 ستمبر کو ان کا بورڈ میٹنگ کی ہونی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے بے پناہ مشکلات اور بے پناہ ایفرٹس ہوئی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک پارلیمنٹیرین کے، اس کے پیچھے بے پناہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ میں آج کچھ اس بارے میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں IMF کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جہاں پر دوسرے جو ہمیں اقدامات اٹھانے پڑے جو آپ کے علم میں ہیں، ٹیکسیشن ہے جس میں ٹیکس لگائے گئے، اور خاص طور پر جو ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ایک مزید بوجھ آیا ان کے اوپر۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ مہنگائی اگر اسی طرح کم ہوتی رہے گی تو یہ انشاءاللہ ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا، لیکن ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ اسی طریقے سے جو ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے ایکسپینڈ جو ہم نے کیا ہے ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ اسی طریقے سے جو ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے ایکسپینڈ جو ہم نے کیا ہے اس میں بھی ابھی بہت خلا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہماری جو تاجر برادری ہے وہ پاکستان کی ایک بہت لائق احترام برادری ہے، وہ بہت محنتی لوگ ہیں، لاکھوں تقریباً 50 لاکھ تاجر اس ملک میں رزق حلال سے وہ روزی کماتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں وہ اپنی حصہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادتے جائیں تو وہ نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زرعی جو ہماری جو کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو بڑے بڑے جو ماڈرن جن کی فارمنگ ہے اور بہت اچھا ان کا کاروبار ہے زراعت کا، ان کو بھی اس میں نیٹ میں لایا گیا جو اگلے سال سے انشاءاللہ وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ٹیکس کا جو غبن ہوتا ہے جسے انگریزی میں ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں شبانہ روز اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پوری کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، کہ اس کے بغیر یہ ہم قرضوں سے IMF سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو IMF کا پاکستان کی تاریخ میں، اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ سارے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم مکمل کریں، ان کو پوری کوشش کریں۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ میں جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر سعودی عربیہ جو ہمارا ایک انتہائی عزیز برادر ملک ہے، چین ہمارا ایک بہت پاکستان کا بااعتماد ساتھی ہے، UAE جو پاکستان کا ایک بہت ہمارا ایک برادر ملک ہے، اگر یہ تین ممالک اس IMF کے پروگرام میں
अपना हिस्सा ना डालते, किरदार अदा ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था। IMF के प्रोग्राम को इसका हसूल मुमकिन नहीं था। और उसके लिए जो इज्तिमाई इनफरादी काबशें हुई हैं, वो उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। इट वॉज अ टीम वर्क, और उस टीम ने दिन रात मेहनत की, शबाना रोज़ मेहनत की। उसमें यकीनन मैं जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोग्राम जब अप्रूव हो जाता तो फिर मैं उन इंडिविजुअल्स का नाम बताऊंगा कि जिन्होंने इसके लिए शबाना रोज़ मेहनत की है। और तब जाकर ये प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचा। इख्तिसार के साथ ये कहना हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, और इसमें यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की शबाना रोज़ मेहनत है, फाइनेंस सेक्रेटरी की शबाना रोज़ मेहनत है, हमारे जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की पाकिस्तान के लिए, हमारे जो फातमी साहब की बड़ी एफ़र्ट है, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी एफ़र्ट है। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि आपको एहसास हो, मुझे और हम सबको एहसास हो, पूरी कौम को, कि हमारी जो एफ़र्ट्स हैं कि हम IMF का प्रोग्राम कर लें, कि रोल ओवर्स करवाएं, मज़ीद कर लें, ये ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, कतन नहीं गुजरेगी। ज़िंदगी तभी गुजरेगी इज़्ज़त और वक़ार की कि हम अपने पाँव पे खड़ा हों, और पाँव पे खड़े होने की शराइत है। ज़ुबानी कलामी कि जब हम पाँव पे खड़े हो जाएं, क़यामत आ जाएगी, नहीं खड़े होंगे। ये हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, दिन रात काविशें करनी होंगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, फॉरेन सेक्रेटरी की, जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो अब मौजूदा जो आई हैं, और इसके ये चीमा साहब बैठे हैं, और MOS फाइनेंस, मैं समझता हूँ कि ये एक इनकरेजिंग स्टोरी भी है, लेकिन इसमें लेसन भी है कि इनकरेजिंग स्टोरी इस लिहाज से कि मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता, और अगर नेक नीति से मेहनत की जाए तो उसका फल देता है, जो कि अल्लाह ताला के फजल हमें मिला। लेसन ये है कि कब तक हम कर्ज़े मांगते रहेंगे, कब तक हम रोल ओवर्स कर रहेंगे। वो ममालिक जो दिहाइयों पहले इस रास्ते पे चल रहे थे, आप उन्होंने रास्ता बदल लिया, वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, आसमानों से वो छू रहे हैं। और मेरा ईमान है, आई मीन इट्स आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी, कि इट्स नेवर इन इंडिविजुअल, इट्स ऑलवेज टीम वर्क। टीम वर्क हमेशा कामयाबी से हमकिनार करवाती है। तो ये इस मरतबा फिर, और इसी हवाले से हर मामले में टीम वर्क ही है जो अल्टीमेटली जो कौमों को, अगर रब को मंजूर हो तो उसको कामयाबी मिलती है, और इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है। तो खुदा करे कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का, और हम अपना इसी हवाले से इसी दौरानिए में अपने बाकी माशी जो इक़दामात लें, जो हमने सोचे हुए हैं, किस तरह बिजली की कीमत कम करनी है, किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, किस तरह हमें इसमें पूरी कौम को हिस्सा डालना होगा, तब जाकर हम इंशाअल्लाह इस दलदल से निकल आएंगे, और अक़वाम आलम में एक हमारा भी नाम होगा, हमारी आवाज़ होगी। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म, आप देख रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू कर रहे थे, और अपनी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी अशारियों से पता ये चलता है कि समत दुरुस्त है, पॉलिसी रेट में कमी से ज़राअत बरामद कुनंदगान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि कठिन रास्ता कांटों से भरा है, दिन रात मेहनत करना है। पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई है, महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% हो गई। ज़राई अजनास की बरामद में इजाफा हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बिजली के जो कीमतें हैं उसको किस तरह से कम करना है, इस पर भी गौर कर रहे हैं, और आवाम को इसमें साथ देना होगा।